जिथे असी जस्टिस लैण दे लई एडवोकेट कोल जांदे हां, पर जेकर देखा जाए ओही एडवोकेट जस्टिस की मंग करदा होवे, उन्हां नूं ही इंसाफ ना मिल रहा होवे तां असी कित्थे जावांगे। पर हुण मैटर यह है कि खुद वकील ही मैनू एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैं देखो कि की हो रहा है कि इन्हों ने मेरी एंट्री किहड़े तरीके नाल लॉ भवन दे विच बैन की। जदों पिछले 3 महीनों तो इनफैक्ट 4 महीनों तो मैं सड़क ते बैठी हुई हाँ न्याय की उम्मीद दे विच। जिथे कि वकीलों का आना जाना लग्या रहिंदा, वकीलों की एंट्री इत्थे लीगल मन्नी जाती है। तो यूटी चंडीगढ़ पुलिस नूं शायद ये रूल नहीं पता कि एवरी यूनीफॉर्म पर्सन wearing a uniform is a responsibility. CP, DSP, SSP, highly designated police officer, they are always on duty. You cannot deny to meet public because you are a public servant. सत श्री अकाल जी, मैं हाँ तुहाडी अपनी राधिका शर्मा ते दिशा अपडेट ते करदे हां निੱਘਾ स्वागत। असीं खड़े हाँ जी लॉ भवन बार कौंसिल पंजाब एंड हरियाणा के बाहर, जो कि 37A दे विच मौजूद है, जिथे कि वकीलों का आना जाना लग्या रहिंदा, वकीलों की एंट्री इत्थे लीगल मन्नी जाती है। सो जिवें कि अज दी डेट 'च असीं समाज विच देखदे हां तां नित नवां कोई ना कोई डिस्प्यूट, कोई ना कोई इहो जिहा मसला चलिया रहिंदा जिहड़ा कि सानूं अचंभित कर दिंदा है, जिन्हां ते विश्वास करना बड़ा औखा हुंदा है। ते जदों भी साडी लाइफ 'च कोई डिस्प्यूट हुंदा असीं जांदे हां लॉयर दे कोल, एडवोकेट दे कोल जस्टिस लैण दे लई। जिथे असी जस्टिस लैण दे लई एडवोकेट कोल जांदे हां, पर जेकर देखा जाए ओही एडवोकेट जस्टिस की मंग करदा होवे, उन्हां नूं ही इंसाफ ना मिल रहा होवे तां असी कित्थे जावांगे, क्योंकि अस तां वकीलों कोल जांदे पर वकील ही इत्थे जस्टिस की मंग कर रहा। सो एवें ही एक साडे कोल एडवोकेट ने मैडम रवनीत कौर भट्टी जी, जिहड़े जस्टिस की मंग कर रहे हैं, उन्हां दे नाल की वापर है, आओ उन्हां दी जवानी सुनदे हां। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल मैम। मैम अपना इंट्रो दे दो। मैम मैं रवनीत कौर भट्टी, एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इस तो पहले मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़गांव च काम कर रही सी, प्रैक्टिस कर रही सी एज ए लॉयर। तो मैम कहानी है कि पिछले 8 साल तो मैं मैट्रीमोनीअल डिस्प्यूट पहले तो स्ट्रगल कर रही सी न्याय लैण दे लई कोर्ट दे विच। पर हुण मैटर यह है कि खुद वकील ही मैनू एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हुण मसला इत्थों तक पहुँच गया है कि हुण वकील ही इस कॉन्स्पिरेंसी का हिस्सा बन गए ने। वो क्यों ते किवें वो मैं तुहानूं थोड़ा जिहा डिटेल च दसूँगी ड्यूरिंग दिस। नाल ही मैडम मैं ये भी दसूँगी कि खुद वकील जदों अपनी आई ते आ जाण ते एक वकील दी एंट्री गौरमेंट बिल्डिंग च भी बंद कर देंदे ने। ओहदे रिगार्डिंग मैं तुहानूं एक वीडियो दिखानी है विच इज़ वेरी शॉकिंग, और मैं खुद यकीन नहीं कर पा सी कि मेरे खुद दे भैन भरा, क्योंकि एडवोकेट्स वी ऑल आर वन। असी जदों भी कोई साडा हुंदा है, कोई किसी दे नाल वकील दे नाल कोई धक्का हुंदा या समाज च किसी भी औरत ना किसी भी व्यक्ति ना कोई धक्का हुंदा ते असी कहने वी आर वन। पर वी आर वन करदे करदे मैं देखो कि की हो रहा है कि इन्हां ने मेरी एंट्री किहड़े तरीके नाल लॉ भवन दे विच बैन की। जदों मैं आई सी कि इत्थे अपनी मंग रखण कि जिहड़ा रेप दा आरोपी है वकील हिमांशु यादव, ओहदा लाइसेंस सस्पेंड किया जाए। एज पर लॉ मैं इहदे विच आई सी कि लॉ भवन दे विच मैं प्रेजिडेंट दे कहण ते इत्थे पटीशन मूव की अंडर सैक्शन 35। इन्हां ने मैनूं आश्वासन दिलाया कि असीं तुहानूं न्याय देवांगे, असी तुहाडे नाल जो भी इनजस्टिस हो रहा उहदे ते आवाज़ चुकांगे। मैं इत्थे एज पर लॉ अंडर एडवोकेट एक्ट सैक्शन 35 पटीशन मूव की अगेंस्ट हिमांशु यादव, उन्होंने फादर लाल सिंह यादव ते उन्होंने सिस्टर गरिमा यादव, जो अपने आप को जज कहती है पर एट प्रेजेंट वो जज नहीं हैगी। इंपर्सीनेशन की FIR उत्ते दर्ज होनी चाहिए पर अज तक नहीं हुई। फिर उस तो बाद जो मैं सैक्शन 35 च इत्थे कंप्लेंट मूव की, अपनी पटीशन मूव की, 4 महीने ने इन्होंने मैनू कोई स्टेटस नहीं दिता। मीन वाइल इन्होंने मैनू प्रैशराइज करना शुरू किया कि तू अपनी कंप्लेंट जी विड्रॉ करके ते तू ये ते ना कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। 2 एडवोकेट्स की लड़ाई है, जे तू ज़्यादा करेंगी तो तेरे नाल तेनू कॉन्सीक्वेंसिस फेस करने पैणगे, जो कि अज मैं कर भी रही हूँ। पिछले 3 महीनों तो इनफैक्ट 4 महीनों तो मैं सड़क पर बैठी हुई हाँ न्याय की उम्मीद दे विच। जदों असी कंप्लेंट मूव की 4 महीने कोई सानू स्टेटस नहीं मिलिया। उधरों पुलिस ने भी अपनी कह लीए कि एक फर्जी जी कैंसलेशन रिपोर्ट मूव की, जी मैं तुहानूं दिखा भी देनी आ। यह पुलंदा पुलिस ने बना के भेजा, जिहदे विच कुछ भी डिटेल कोई मटीरियल एविडेंस ऑन है नहीं। मटीरियल एविडेंस की है कि साडियां फेसबुक चैट्स ने, व्हाट्सएप है, फेसबुक दियां चैट्स ने, वो जिहड़ा सारा कुछ भी इत्थे इन्हां ने नहीं दिता, जिहड़ा कि मैं तुहानूं दिखा भी देनी है कि लड़के ने अपनी फोटोज़ शेयर कीतियां होईयां ने, प्लस उन्हें आपकी गलती मनी हुई है। वो इहदे विच इत्थे कुछ भी है नहीं। यह देखो लड़के ने अपनी फोटोज़ न्यूड फोटोज़ जिहड़ियां ने वो भेजियां होईयां ने।
फिर वो लड़का कहता है जी ये तो मेरे ते दोस्ती का दबाव बनाती सी, जो मैं दबाव नहीं मन्निया इन्हें मेरे तो 10 लाख मंगे, जो मैं 10 लाख नहीं दिता तो फिर इन्हें मेरे ते आरोप लगाते। ਜਦੋਂ कि इत्थे तुसी फोटोज़ च देखो तो अपनी न्यूड फोटोज़ भेज के वो पूछ रहा है कि मेरी फोटो चंगी लगी कि नहीं। उस तो बाद जो मैं इन्हों इत्थे पटीशन मूव करन तो बाद इन्हों अप्रोच किया कि सर तुसी क्या सी कि पटीशन मूव करो असीं हैल्प करांगे, हुण प्लीज़ तुसी कोई हैल्प करो क्योंकि पुलिस भी जिहड़ी है बायस कार्रवाई चला रही है। तो मैनू कहते जी तुहाडी कंप्लेंट का कुछ नहीं होना, असीं तो डिसमिस करती। फिर मैं बार कौंसिल ऑफ इंडिया गई, एज पर लॉ बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने इन्हों डायरैक्शनस मूव की कि तुसी इहदे ते कार्रवाई करो क्योंकि सीरीयस एलीगेशनस ने। इन्हों ने बार कौंसिल की गल भी नहीं मनी, कह लीए कि अपने आप को ही खुदा मानते हैं कि ये किसी इंडियन लॉ नूं फॉलो ही नहीं करते। बार कौंसिल ऑफ इंडिया की गल भी नहीं इन्होंने मनी। उस तो बाद इन्होंने 25 तरीक नूं एक रेजोल्यूशन पास करना सी जिहदे च मेरी कंप्लेंट भी डिस्कस होनी सी। उस 25 तरीक नूं इन्होंने की कंप्लेंट ते कीता, इन्होंने मैनूं 45 दिन तक ऑर्डर शेयर नहीं किया। 25 तरीक की शाम नूं मेरे को एडवोकेट अजय चौधरी आते हैं, आके मैनूं कहंदे भी तू सुसाइड कर लै, तेरे को होर कोई रस्ता है नहीं। इन्हां दे कहण ते मैं इन्ना मैंटली टॉर्चर हो गई क्योंकि उस बंदे ने गल्लां ही इहो जिहियां कहीआं, मैं इन्ना मैंटली टॉर्चर हो गई दैट आई हैड टू टेक अ स्टैप। उस तो बाद जो मेरी तबीयत खराब होंदी है इन्हां ने मैनूं मैडिकल फैसिलिटी देण तो भी मना करता। प्रेजिडेंट ने फोन चुकने बंद करते। वो दिन है अज दा दिन है, प्रेजिडेंट ने अज तक नहीं पूछा भी तू जिंदा कि मर गई। एक बंदे नूं असीं वोटां दे के चेयर दित्ती, उन्होंने प्रेजिडेंट घरों तो बढ़ नहीं गया, एडवोकेट्स ने वोटा दे के इलैक्ट करके उन्होंने चेयर पर बिठाया ताकि वो एडवोकेट्स के वैलफेयर की गल करे। पर एक प्रेजिडेंट जिहड़ा है वो तुसी देखो भी उन्होंने चेयर मिलन तो बाद वो इंसानियत भी भुल जाता है कि अगर किसी व्यक्ति कोई लाइफ थ्रैटनिंग सिचुएशन च है तो मैं जाके हाल चाल ही पूछ ला। उन्होंने जिहड़ी मैडिकल फैसिलिटी जिहदे लई मैं ही मैडिकल फंड दिते हुए ने मैनूं वो भी डिनाई कर दी जाती है। ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ ईसी बार कौंसिल ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ? बिल्कुल इत्थे गेट के बाहर। ओके, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ कौन किसी ने हॉस्पिटलाइज्ड ਕੀਤਾ? मैनूं सिर्फ पुलिस बुला दी गई, वो मैनूं हस्पताल से छड्ड के भज गए। Nobody was there। मैं उत्थों अपने आप वापस आई हाँ, अपने आप मैं रात भर इत्थे धक्के खांदी रही। 2 बार एंबूलेंस बुलाई गई क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब सी। 2 दिन मतलब मैनूं होश नहीं सीगा कि की चल रहा है। ਜਦੋਂ मैं 26 तरीक ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਅੰਦਰ ਗਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਰਡ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, जो कि इंडियन लॉ है कि किसी नू वॉशरूम इंडिया दे विच किते भी अगर किसी नू वॉशरूम यूज़ करना है या पानी पीना है तो उहदे लई डिनाई नहीं किया जा सकता। बट एक रजिस्टर्ड एडवोकेट की एंट्री इस तरीके नाल गार्ड खड़ा करके बैन कर दी जाती है। दरवाजे ते ताले ला दिते जाते हैं। फिर उस तो बाद पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस बुलाने तो बाद जो मैं उन्होंने ये कहनी है कि सर मैं रजिस्टर्ड एडवोकेट हाँ, तुसीं मैनूं बाहर नहीं कढ़ सकते। मैनूं कहंदे नहीं जी तुहानूं तो जाना पैना। और ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ यूटी ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਲ ਆਫੀਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੇ यूटी ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ SSP ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, DGP यूटी ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ यूटी ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਲੱਗ CRPC ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਡਵੋਕੇਟ है जिन्हें बिल्डिंग फंड दिते हुए ने ओदी एंट्री इत्थों बैन करना इट्स अ क्राइम एज पर लॉ। मेरा ऑफिस बिल्डिंग इंटाइटल टू द एडवोकेट्स, हाउ यू कैन रिस्ट्रेन माई एंट्री विदाउट हैविंग एनी ऑर्डर फ्रॉम द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फ्रॉम हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। These people have been elected by us, by advocates. How you can ban the entry if you are one of us? तो अलग जी गुंडागर्दी इन्होंने चलाई हुई है, ये की गल यूटी चंडीगढ़ पुलिस का कोई एक्शन लेना नहीं बनता सी। उल्टा इन्होंने पुलिस ने मैनू की किया प्रैशराइज करके एक मेरे को नोटिस भिजवाता SDM तो। वो SDM सर पहले इत्थे आते हैं, बिल्डिंग के अंदर बैठते हैं, कोर्ट लगती है, कोर्ट दे विच फैसला होंदा कि ऑफिशियल आवर च किसी की एंट्री बैन नहीं की जा सकती। पर वो उस तो बाद 3 दिन बाद मेरे को नोटिस भेज देंगे ने, तुसी सानू आके दसो भी तुहाडे ते बॉन्ड एग्जीक्यूट क्यों ना किए जाण। मैं कहा भी बॉन्ड एग्जीक्यूट इसलिए नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि मैं रजिस्टर्ड एडवोकेट है तो मेरी एंट्री बैन करके तो तुसी क्राइम कर रहे हो। पर इन्होंने मेरी गल नहीं मनी तो अजे तक मैनू वो नोटिस आ रहे हैं, सम्मन आ रहे हैं, कंप्लेंट की कॉपी भी मेरे नाल शेयर नहीं की गई।
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਝੂਠੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਅਨਕਲੇਮ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਊਸੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਨਿਊਸੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਤਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 19 ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ RIP ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ DGP ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ SSP ਮੈਡਮ ਕੰਵਰਦੀਪ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਬੋਦਰਡ about this being a lady। SSP UT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲੇਡੀ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਵੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਲਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ UT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਵਰੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਰਸਨ wearing a uniform is a responsibility। CP, DSP, SSP, highly designated police officer, they are always on duty। You cannot deny to meet public because you are a public servant। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡੰਡੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਮੈਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਈਏ, ਤਹਿ ਤੋਂ ਜਾਈਏ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਮ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਗੁੜਗਾਉਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਲਿਵਨ 'ਚ ਰਹੇ 3 ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਹਾਉ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਰਿਜ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰ-ਬਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਵੀ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਕੋਲ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ 498 ਤੇ 506 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। DV ਦਾ 125 ਦਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮੂਵ ਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਸੇਮ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ FIR ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਟੇਟਸ ਮੰਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ LLB ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਫੈਕਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ
8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। 2015 'ਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2023 'ਚ ਆ। 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈ, ਖੁਦ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਨਸਪੀਰੈਂਸੀ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਉਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ FIR ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ 376 ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਨਰੇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਪਲੇਜ਼ਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 11 ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ 26 ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਸੈਕਟਰ 15 ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਗਏ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟੋਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੋਣੀ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ, ਹਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਲਾਇੰਟ ਮੇਰੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਲਾਇੰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਗਈ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਗਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰੋਮਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਯਾਦਵ ਨੇ, ਮੈਸੇਜਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਸ ਮੋਮੈਂਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਵਿਦ ਯੂ। ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇजेस ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਐਮ ਓਨਲੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਯੂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇजेस ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਟੈਂਪਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। 7-8 ਵਕੀਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਔਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਇਟ ਟੂ ਯੂ, ਸਾਡਾ पर्सनल मैटर है। मैं क्या कोर्ट से तो ਇਹਦਾ कोई लेना देना नहीं। हिमांशु यादव मेरा बेटा है, अगर तूने उसकी FIR दर्ज कराई वो तो तेरे साथ शादी करेगा नहीं, अगर तूने उसकी FIR कराई तो हम तेरे को यहाँ से भगा देंगे या प्रैक्टिस नहीं करने देंगे, तेरा चैंबर खाली करा लेंगे। इस तरह दी मैनू धमकियां दे के गया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਗੁੜਗਾਉਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਵਾਸ ਸ਼ੌਕਡ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਯਾਦਵ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਹਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਵਰਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ।
ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਖਾਏ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਚੈਟਸ ਮੈਸੇजेस ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ FIR ਪਹਿਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ। 2 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ। FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਲ ਟਰਪੀਟਿਊਡ ਤੇ ਔਰ 376 ਦੀ FIR ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੋਹ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਐਡਵੋਕੇਟਸ, ਫਿਰ ਚੀਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿ ਸੜਕ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦਾ ਮੈਟਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੇਡੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਰਾਸ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ UT ਪੁਲਿਸ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈ ਦੇ ਡੋਂਟ ਆਸਕ ਇਟ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ। ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ SIT ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੈਟਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਨੇਤਾ ਇਸੇ ਲਈ ਚੁਣੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੇ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਜੀਣਾ? ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਇੰਗ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇੰਗ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਓਗੇ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੇਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਥ੍ਰੈਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ UT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉੱਤੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ, ਲਾਈਵ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ UT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, as well as Bar Council of Punjab and Haryana, Bar Council of India, Director Prosecution, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਸੋ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਐਦਾਂ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਰਾਧਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।